Students, now we have to see the next topic is impulse. Also you studied in 10th standard is impulse. தமிழில் இதுக்கு பேர் வந்து கணத்தாக்கு விசை. கணம்னா செகண்ட், விசை ஃபோர்ஸ். A very large force act on an object in a very short duration. ஒரு பெரிய இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்துமா ஆக்சிடெண்ட்டை சொல்லலாம். ஏன்னா லார்ஜ் ஃபோர்ஸ், டூ ஈக்குவல் ஆர் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ், ரெண்டு பஸ் வந்து ஹிட் ஆகுது, இல்லை ரெண்டு பால் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறோம், ஒரு பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொலைட் ஆகுது, இந்தமாரி நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா மோதுறது, அது நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். A very large force act on the object for a very short duration. இந்த சிம்பிள் வந்து J அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு சிம்பிள் வந்து J. Remember students, impulse. A very large force act on an object for a very short duration. Then the force is called impulsive force. ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஹிட் ஆகும்போது, அட்டாக் பண்ணும்போது, அது எப்போ நடக்கணும் அப்படின்னா வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். டோன்ட் டேக் ஆஃப் டூ மச் ஆஃப் டைம். இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் டைமில் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன். Again we have studied laws of motion only based on this application. அதோட குவான்டிட்டிஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். laws of motion, F is equal to ma, Newton's second law of motion. So on this application Newton's second law base is equal to impulse. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா இம்பேக்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் பார்க்குறோம். அந்த மொமெண்டம் இம்பல்ஸ் எப்படி வந்து ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. So F is equal to dp by dt. You studied in 10th standard this formula. I recall about you. Force is directly proportional to rate of change of momentum with interval of particular time. இதுதான் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன். In a great force acting on the rate of change of momentum. Momentum means particle of momentum. P is equal to mv, mass, and v is called a velocity with a very short interval of time. If you take too much of time, this is not impulsive force. It's a very short interval time. This is called impulsive force. Because the impulsive force statement is very large force act on the object is very short duration. ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஈக்குவல் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா FDT. Alternative this equation, FDT is equal to dp. Force. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறேன். இதை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் FDT is equal to dp, particle of change of momentum. Both side we have to integration. Integration of dp, integration dp is equal to integration of FDT. What is I and F? I is a initial momentum and F is a final momentum. எப்பவுமே லோயர் இன்டெக்ரல் வந்து லோயர் ஃபார்மில் இனிஷியல் வரும், அப்பர் ஃபார்மில் ஃபைனல் வரும். இனிஷியல், ஃபைனல். அண்ட் இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் dx, I recall you, integration dx is equal to x, integration dp is equal to p. ஆல்சோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். integration dp is equal to pf minus pi. The final momentum minus initial momentum is equal to, so dt, fdt, time taken of the initial to final, because we have to calculating the impulsive force is very short duration. So also basic, initial to final or final to initial, which one is to be right? Children, I have so many times I told you final minus initial only is the right answer. Don't take initial to final. Always whenever you can calculate it, not particularly on the momentum, on time, any one, calculate only for final minus initial. Then the momentum will be calculated. Pi is equal to initial, Pf is equal to final, and then Pf minus Pi is equal to delta P. இது நம்ம டெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ மேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல் டோட்டல் வேல்யூவை ஒன்றா கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா, அதோட நெட் அமௌண்ட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம், ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து டெல் அப்படின்னு நீங்கள் மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. டெல் பி. ஸோ also pure science students, you studied in 10th standard this basic. So del p, pf minus pi is converted of denoted the symbol is del p is a particle of momentum, and tf minus ti
final time minus initial time is equal to del t. So there is a change in momentum and change in time. These two components related in one equation, f delta t is equal to delta p, or f del t is equal to del p. This equation is momentum equation, is a vector quantity, force, time, momentum. இப்போ இது நம்ம ஆக்சிடென்ட்டில் சொல்லலாம்ல. இது ஏன் ஆக்சிடென்ட்டில் சொல்கிறீங்கன்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க, அது மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. The two buses on the road to met on the accident, force எவ்வளோ வேகத்தில் அந்த ரெண்டு பஸ்ஸும் வந்து மோதுது, அண்ட் தென் எவ்வளோ டைமில் ஸ்லோவாக வரலாம் இல்லையா, அப்போ அதோட ஸ்பீடு வந்து குறையும் இல்லையா. ஸோ டைம் ஆல்சோ, மொமெண்டம்லேயும் டைம் வரும், இம்பல்சிவ்லேயும் டைம் வரும். ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் is equal to momentum. That is the impulsive force, and then momentum means force into time. It is equal to Newton's second law of motion. அப்போ உந்தம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து P அப்படி is a particle of momentum. P is called a particle of momentum. It is equal to rate of change of time and force. இதை நம்ம எப்படி வேணா மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் பற்றி. So this is impulsive momentum equations. This equation is vector quantity. Vector quantity means magnitude and direction. So both categories we have to follow on this equation. And then unit is, so momentum can is a unit and the impulsive can a unit. Impulse formula வந்து J is equal to F into T. J na impulse, F na force, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். What is the unit of force? Newton. Time unit is second. So what is the unit of impulse? Newton second. This is simplest equations so studied on the impulsive force. Let us some illustration. Let us some examples of impulsive force. We have to see, let us some examples of impulsive force. The first example is, ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும். when a cricket player catch the ball, கிரிக்கெட்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ தெரிஞ்சிருக்கிறது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அங்கெல்லாம் எங்கே வந்து இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். a great force, a very large force act in a very short time. அதுக்கு நான் ஆக்சிடென்ட்டை சொல்லியிருந்தேன், இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. when a cricket player catch the ball, he pulls his hands gradually in the direction of the ball's motion. இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியுதாமா? இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க 2 மார்க் கொஸ்டினில். கிரிக்கெட் விளையாடும்போது ஒரு கேட்ச், ஒரு கிரிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேயர் வந்து ஒரு பாலை கேட்ச் பிடிக்கிறாரு. பிடிக்கும்போது அந்த பால் வர டைரெக்ஷன்லேயே கையை இழுக்கிறாரு. அது எதனால் அப்படின்னு வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். ஒரு பால் வருது, பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையை வந்து மேலே தூக்கல, பால் வர டைரெக்ஷன்லேயே வந்து என்ன பண்ணுற, கையை கீழே இழுக்கிறாரு. இழுத்தாதான் கேட்சை நம்ம கரெக்டாக பிடிக்க முடியும். இஃப் யர் பால் the downward direction is equal to stop the ball, உடனே நம்ம பாலை வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அது வர டைரெக்ஷன்லேயே வந்து நம்ம இழுக்கணும். அப்போ தான் பால் வந்து கேட்ச் பிடிக்க முடியும். இல்லை நீங்கள் இழுக்கலைன்னா உங்கள் கையில் பட்டுனா அவன் பால் வந்து ஜம்ப் ஆகிடும், கேட்சை மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ எதனால் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Now let us see the reason is, if he stops his hand soon, முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ஹேண்டை இழுக்காமல் நிறுத்திட்டீங்கன்னா, ஆஃப்டர் கேட்சிங் த பாலை பிடிக்கும் போது அப்படியே நிறுத்திட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், the ball becomes to rest very quickly. பால் வந்து மூவிங்கில் இருக்குது, அது இல்லாமல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கீழே வருது. அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வெரி குயிக்லியாக கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இட் மீன்ஸ் மொமெண்டம் ஆஃப் த பால் brought to rest very quickly. மொமெண்டம், மாஸ், வெலாசிட்டி, பாலோட வெயிட்டு, அதோட ஸ்பீடு ரெண்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ த ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி வில் பி வெரி லார்ஜ். அப்போ அந்த பால் மேலே அதிகப்படியான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ டியூ டு திஸ் லார்ஜ் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் வில் கெட் ஹர்ட். மீறி நீங்கள் அந்த கையை இழுக்கலைன்னா உங்கள் கையில் அடிபடுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. பால் உங்கள் கையில் பட்டு வெளியில் ஜம்ப் ஆகும், கேட்சை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ எவ்வளோ ஒரு அழகாக நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் எக்ஸாம்பிளாக இம்பல்சிவ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்கள் புக்கில். டு அவாய்ட் கெட்டிங் ஹர்ட் த பிளேயர் பிரிங்ஸ் த பால் ரெஸ்ட் ஸ்லோலி. அப்போது
அந்த பாலோட மோஷனை ஸ்பீடை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைக்கணும். நாட் சடன்லி யூ ஆர் ஸ்டாப்பிங் த மோஷன். இது எல்லாமே வந்து அரித்மெட்டிக்கல் கொஸ்டின் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 2 மார்க் கான்செப்சுவல் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி என்ன நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம வந்து கிரிக்கெட் பால் வந்து அந்த டவுன்வர்டு டைரெக்ஷனில் நீங்கள் கையை இழுத்தாதான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம கைக்கும் அடிபடாமல் பால் வந்து கேட்ச் பண்ண முடியும். இல்லைனா பால் ஜம்ப் ஆகி வெளியே போயிடும். இதுக்கு ரீசன் இஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். கிரிக்கெட் பால் வர்றது இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். டு ரெஸ்ட் பொசிஷன் இஸ் வெரி குவிக்லி டு அவாய்ட் வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ். த கிரேட் மொமெண்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறோம், ஒரே உடனே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இதுக்கு நான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் பஸ்ஸில் ட்ராவல் ஃபுட்போர்ட் அடிப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, ஃபுட்போர்டில் அந்த படிக்கட்டில் தொங்கின்னு போகிறாங்க இல்லையா ஸ்டைலுக்கு. பஸ் நல்லா வேகமாக போகுது. சப்போஸ் நீங்கள் இறங்க வேண்டிய இடம் வருது அப்படின்னா பஸ் நிறுத்தாமே நீங்கள் இறங்குறீங்க. இறங்கின உடனே உங்களால் நிற்க முடியாது. அப்படி நின்னீங்கன்னா கீழே விழுவீங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, பஸ்ஸு கூடவே கொஞ்சம் தூரம் ஓடுவீங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம், நீங்கள் மூவிங்கில் இருக்கிறீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம நிறுத்த முடியும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாமா, ஃபேனு சுவிட்சை நிறுத்தின உடனே நிற்காது. கொஞ்சம் நேரம் சுற்றிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணோம், நிற்கும். உங்களுக்கே தெரியும். அப்போ என்ன அர்த்தம், மூவிங்லேருந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு உடனே வர முடியாது. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் when a car meets with an accident. அதாங்க சொல்லிட்டாங்க பாருங்க, its momentum reduces drastically in a very short time. கார் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது அதோட மொமெண்டம் வந்து என்ன ஆகுது, வெரி ஷார்ட் டைமாக வந்து எங்கே போகுது, ரெஸ்ட் பொசிஷன் போகுது. இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் இன்சைட் த கார். அப்போது திடீர்னு உடனடியாக ரெஸ்ட் பொசிஷன் போகும்போது அந்த உள்ளே இருக்கிற பர்சனுக்கு வந்து அடிபடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, கார்ஸ் ஆர் டிசைன்டு ஏர் பேக். இப்போ எப்போ வர கார் எல்லாத்துலையும் என்ன இருக்கும், ஏர் பேக்ஸ். when the car meets with an accident the momentum of the passengers will reduce slowly. அப்போ மொமெண்டமை நம்ம எப்படி குறைக்கிறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறோம். look at the diagram. so car moving is met with an accident. சடனாக நீங்கள் போய் முன்னாடி மோதிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை குறைக்கணும்னா ஏர் பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. இந்த ஏர் பேக்கில் போடும்போது அந்த ஸ்பீடை வந்து குறைக்கிறாங்க. அதை என்ன சொல்கிறாங்க, மொமெண்டம் will reduce slowly, the average force acting on the will be smaller. அப்போ அந்த லார்ஜ் ஃபோர்ஸை நம்ம குறைக்கிறோம். அண்ட் தேர்டு, the shock absorber. நம்ம 2 வீலர் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி 4 வீலர்லையும் இருக்குது. 2 வீலரில் ஷாக் அப்சார்பர்ஸ்னு இருக்கும். நீங்கள் எங்கன்னா பள்ளத்தில் சைக்கிளை விட்டுறீங்க இல்லை வண்டியை விட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் அது பெயின் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக, அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்குது. 2 வீலர் ஸ்ப்ரே the same role as ஏர் பேக் வித் கார். இப்போ காரில் ஏர் பேக் இருக்குது, 2 வீலரில் எங்க சார் இருக்குது ஏர் பேக்கு, அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துறாங்க, ஷாக் அப்சார்பர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மொமெண்டமோட ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். when there is a bump on the road, பள்ளத்தில் இல்லை வேறு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கில் போடும்போது சடன் ஃபோர்ஸஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த வெஹிக்கிள். வேகமாக போகிறீங்க, ஸ்பீட் பிரேக்கில் அப்படியே இடிச்சா என்ன ஆகும், தூக்கி போடும் கீழே கடாசும். அப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ஷாக் அப்சார்பர் ப்ரொலாங் த பீரியட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ். அப்போ அந்த ஷாக் அப்சர்வர் உள்ளே போயிட்டு மறுபடியும் மேலே வருமா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 2 வீலரில் ஒரு பள்ளத்தில் விடும்போது ஷாக் அப்சர்வர் இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை சுற்றி மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வரும். அப்போது அந்த பொசிஷன் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதோட ஸ்பீடை வந்து குறைக்கிறோம் உடனடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஒரு ஹிட் ஆகுது, ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் ஒரு பள்ளத்தில் விடும்போது அந்த ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்காக ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் ஷாக் அப்சார்பர். The vehicles without shock absorbers will harm the body due to this reason. நமக்கு அடிபடாமல் இருக்கிறதுக்காக. And fourth example, jumping on a concrete cement floor is more dangerous jumping on the sand. Jumping on a concrete cement floor is more dangerous than jumping on the sand. மணல்ல எகிரி குதிக்கிறதை விட சிமெண்ட் ஃப்ளோரில் எகிரி குதிச்சின்னா உங்களுக்கு நிறைய அடிபடும். எதனால், sand brings body rest slowly than the concrete floor. காங்கிரீட் ஃப்ளோரில் எகிரி குதிச்சிங்க இல்லை விழுந்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகும், அடி அதிகமாக போடும். மணல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு அந்த ஃபோர்ஸை வந்து குறைச்சிரும். தட் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த பாடி வில் பி லெஸ்ஸர். அப்போ அதிகப்படியான ஃபோர்ஸு சாண்டில் ஜம்ப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது, குறையுது, வில் பி லெஸ்ஸர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் பிளேயர் பாலை கேட்ச் பிடிக்கிறது, செகண்ட் வந்து ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகுறது, தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் அப்சர்வர் 2 வீலரில் யூஸ் பண்ணுறது, அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஏ
காங்கிரீட் வால், காங்கிரீட் ஃப்ளோரில் இல்லை சாண்ட் ஃப்ளோர் ரெண்டுத்துல நீங்கள் எகிரி ஜம்ப் பண்ணுங்கள், என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, வாக்கிங் போகும்போது கூட சாண்ட் ஃப்ளோரில் போனால் நமக்கு இன்னும் நல்லதுன்னுவாங்க. எதனால் அப்படின்னா லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் வில் பி அவாய்டட், த ஃபோர்ஸ் வில் பி லெஸ்ஸர், த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி லெஸ்ஸர். ஸோ அனதர் ஒன்று உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பாருங்க. an egg is thrown, can you catch the egg safely without breaking? ஸோ இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், கொஞ்சம் சேஃப்டியாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். an egg is thrown, can you catch the egg safely without breaking it? எக்கு உடையாமல் உங்களால் கேட்ச் பண்ண முடியுமா, எப்படி முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த கிரிக்கெட் பால் மெத்தடில் தான் என்ன பண்ணணும், வந்து அந்த எக்கை வந்து பிடிக்கும்போது கையை நல்லா உள்ளே இழுக்கணும். அந்த ஃபோர்ஸ்லேயே அந்த எக்கு எந்த டைரெக்ஷனில் கீழே இறங்குதோ அதே லைனில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஃபோர்ஸை குறைக்கணும். அதுதான் நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்றோம். வாட் இஸ் அ இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெதர் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? எ கிரேட் ஃபோர்ஸ். அப்போ ரொம்ப வேகமாக ஒரு பால் வருது, வெரி லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் எ வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். உடனே நீங்கள் அந்த பால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதை ஸ்லோவை குறைக்கணும். அப்படி நிறுத்துனீங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி நமக்கு எதுனா வந்து ப்ராப்ளம், டேஞ்சரஸ், ஆமர், அடிபடும், ஹட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எங்கெல்லாம் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து 2 மார்க்கில் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். அந்த 4 கொஷின்ஸ் பேஜ் நம்பர் 135ல் 2 மார்க்கில் வந்து கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இதை வந்து கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுங்க. சில்ட்ரன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெதர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இது கான்செப்டுவல் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்னே நம்ம இதை சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி எல்லா லெசன்லேயும் வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற கான்செப்டை கண்டிப்பாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டடாக இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம். ரிமெம்பர் the symbol is J, this equation is F into T, you studied in 10th standard. ஸோ another one டாப்பிக்கில் நம்ம கான்செப்டுவல் கொஸ்டின் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் எப்படி யூஸ் ஆகுது, அண்ட் தென் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் எப்படி நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் அப்ளைக்கபிள் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். தேங்க்யூ.